우리 목사님이 말씀하신 것처럼 누구를 탓하시렵니까? 마이크가 되는 거예요? 내가 잠깐 건드렸더니 The title of today's sermon is Who are you going to blame? Do you have anyone to blame? 오늘날 우리 가정과 사회에서 점점 더 늘어나고 있는 현상들 중에 하나는 남을 탓하는 것입니다. 신문, 방송, 그리고 소셜 미디어에는 그런 독설들이 가득합니다. 정부는 국회가, 그리고 국회는 정부가, 여당은 야당들이, 그리고 야당들은 여당 때문에 나라가 이 모양이 되었다고 목소리를 높입니다. 법정에서는 변호사나 정신과 의사들이 피고가 범죄를 저지르게 된 원인은 본인이 아니라 가정, 어떤 기관 또는 사회 전체에 있었다고 증언을 합니다. 자녀가 잘못 자란 이유를 남편은 아내에게서, 아내는 남편에게서 찾습니다. 자식들은 부모들이 자신들이 하려는 것을 막았거나 충분히 도움을 주지 못해 꿈을 이루지 못했다고 불평을 합니다. 잘 되면 내 탓, 잘못되면 조상 탓이라는 한국 속담이 이를 잘 표현을 하고 있습니다. 그러나 제 말을 오해하지 마시기 바랍니다. 저는 우리가 남들의 절대로 탓해서는 안 된다는 것은 아닙니다. 우리는 종종 남들의 잘못이나 사기 등으로 인해 억울하게 피해를 입기도 합니다. 이럴 경우에는 그 원인을 철저히 밝히고 마땅한 보상을 받아야 합니다. 제 말의 요점은 우리가 남들을 탓하기 전에 자신의 잘못을 자세히 살펴보아야 한다는 것입니다. 오늘날 사회와 같이 에스겔 시대에도 유대 민족은 다른 사람들, 특히 조상들을 탓하고 있었습니다. One of the epidemic phenomena in our society is blaming others for one's own faults. I'm not saying that we should not accuse or blame others at all. We sometimes become victims of others' faults. In those cases, we have to bring them to justice. What I point out here is the tendency that more and more people deny their own responsibilities and just blame others. Like the people of today, the Jews in the day of Ezekiel looked for someone else, especially their forefathers, to blame for their sins. Now I'm going to explain the meaning of 6 words, and I will explain briefly in English later on. 에스겔에 대해서 설명하기 전에 성경에 있는 6가지 단어와 뜻을 명확히 설명을 하고자 합니다. Next slide. 먼저 스크린을 잘 보시기 바랍니다. 첫째는 이스라엘이라는 단어와 유다가 되겠습니다. 솔로몬 왕 이후에 통일왕국이 북왕국 이스라엘과 남왕국 유다로 갈라져 있을 동안에는 이스라엘이라는 단어가 북왕국을 의미할 때도 있었습니다. 그러나 북왕국이 BC 722년 아시리아의 멸망에 사라지고 거의 150년이 흐른 에스겔 당시에는 이스라엘과 이스라엘 백성이란 단어들은 남왕국 유다와 또 그 백성들, 즉 유대인들을 의미를 하고 있었습니다. 성경 본문에서는 오늘 읽은 것처럼 성경 본문에서는 이스라엘 족속이라는 말을 쓰고 있지만 사실은 이제 그것이 유대인들 그리고 남왕국 유다 사람들과 그다음 바빌론에 끌려갔던 사람들을 의미를 하고 있습니다. 두 번째는 바빌로니아와 바빌론이 되겠습니다. 바빌로니아는 나라 이름이 되겠습니다. 지도에 보게 되면 저 노란 색으로 되어 있는 그게 이제 그 당시에 제일 강대국 바빌로니아입니다. 나라 이름이. 그렇고 그 바빌론은 그 수도 빨간색으로 화살표가 되어 있는 바빌론이 그 수도가 되겠습니다. 그렇지만 성경에서 바빌론이라는 단어가 그 수도만이 아니고 나라 전체를 의미하는
경우도 있습니다. Just briefly in English, you can see on the screen that Babylon was all in yellow color, and the name of the country is Babylonia, and its capital city is Babylon. So, but sometimes the Babylon capital city means that whole nation. And on the left, Judah, that's a small country, but in Ezekiel's time, there is no Israel, so Israel actually means Judah, and also the Jews. So sometimes it's confusing. So just I give you that comment. Now let me explain who Ezekiel was from his historical background first. So you can see on the screen. In the 5th century BC, Babylonia was rising as a superpower. Its second king, Nebuchadnezzar, invaded the southern kingdom of Judah 3 times. He carried away many Jews to his own country every time. He destroyed Judah in the 3rd invasion. Ezekiel was in his late 20s at the time. He was under training to become a priest, but he was taken to Babylonia in the 2nd invasion. About 5 years later, Ezekiel was called by God as a prophet and served God for 22 years. He received today's message, Ezekiel chapter 18, on 17th of September 592 BC. It was before the destruction of Judah in 586 BC, and many Jews were still living in Judah, but the Ezekiel audience was primarily the exiled Jews. 이제 에스겔 선지자가 누군지에 관해 간략히 설명을 하겠습니다. 남왕국 유다는 어려웠던 왕 요시아가 BC 609년에 이집트의 페로 느고와의 전투에서 전사함으로써 나라의 독립을 상실을 합니다. 그리고 이스라엘의 신화국가가 되어 이집트의 신화국가가 되어 많은 조공을 바치게 됩니다. 그러나 이때 신흥국 바빌로니아가 초강대국으로 떠오르고 있었습니다. 그보다 3년 전인 612년에 그 첫째 왕 나보폴라사스가 초광대국 아시아를 멸망시켰습니다. 그리고 605년에는 새로 왕위에 오른 느부갓네살이 이집트 군대를 시리아 북부의 갈그미스에서 격파를 합니다. 그리고 그 여세를 몰아서 유다를 침공을 해서 굴복을 시킵니다. 유다는 이제 이집트의 신화 국가에서 바빌로니아의 신화 국가가 됩니다. 그 후 느부갓네살은 유다가 복종을 하지 않자 597년에 다시 침공을 하며 586년에는 유다 나라를 완전히 멸망시켜버립니다. 그리고 침공할 때마다 많은 유대인들을 포로로 잡아 바빌로니아로 데리고 갑니다. 그 무렵 20대 중반의 에스겔은 20대 중반의 나이였습니다. 그는 제사장이 되어서 예루살렘 성전에서 봉사하기 위하여 훈련을 받고 있었는데 느부갓네살의 2차 침공 시 도합 1만 명의 여호와긴 왕과 왕족들 그리고 많은 이제 리더들과 함께 바빌로니아로 끌려가게 됩니다. 그리고 593년경 30세가 될 무렵에 에스겔은 하나님의 예언자로 부르심을 받습니다. 그 후 에스겔은 약 22년간 597년까지 예언을 했습니다. 오늘의 성경 본문인 에스겔서 18장은 그가 592년 9월 17일에 하나님께로부터 받은 것입니다. 이때는 유다가 멸망하기 전으로 아직도 많은 유대인들이 가나안에 살고 있었습니다. 그러나 에스겔의 예언은 주로 바빌로니아에 끌려와 있는 유대인들을 향한 것이었습니다. 스크린에 있는 이제 저것을 잠시 살펴보고 간략하게 설명을 하고 넘어가겠습니다. 605년에 바빌론에 의해서
이제 제1차 바빌론 유수가 벌어집니다. 사실은 성경에 있는 다니엘은 이때 이제 바빌론으로 끌려갑니다. 597년에 2차 유수 때 에스겔이 끌려갑니다. 593년에 이제 에스겔은 하나님의 선지자로 부르심을 받습니다. 그리고 592년 9월 17일에 이제 에스겔서 18장에 있는 하나님의 말씀을 예언을 받게 됩니다. 그리고 587년에 이제 유다가 완전히 망해서 몇 명 남지 않고 많은 이제 유대인들이 다 바빌론으로 끌려가게 됩니다. 그리고 571년에 에스겔의 예언이 끝나고 그 다음 그의 생애에 대해서는 명확하게 알려진 것이 없습니다. Then how did the exiled Jews understand their miserable life situation? They thought they were going through hardships because of their ancestors' faults. This idea was reflected in the popular proverbs among them. And the next one screen. The parents have eaten sour grapes, and the children's teeth are set on edge. And they thought they were righteous and did nothing wrong. So they believed that God would send them back to Judah soon. And many prophets supported this idea. Obviously, they were false prophets. 그러면 당시 유대인들, 특별히 바빌로니아에 이미 끌려와 있던 유대인들은 무엇 때문에 자신들이 그토록 비참하게 살고 있었다고 생각을 했을까요? 물론 그들은 자신들의 살아온 모습이나 당시의 정치적 상황을 깊이 돌아다 보았을 것입니다. 그리고 내린 결론은 자신들은 신실하고 올바르게 사는데 하나님께서 이러한 고통을 주시는 이유는 모두 조상들의 잘못 때문이라는 것이었습니다. 그래서 이러한 생각을 합리화하는 격언을 만들어냈습니다. 이제 스크린에 있는 것처럼 부모가 신포도를 먹었는데 자녀들의 이빨이 시큼해진다. 이 격언의 뜻을 설명을 합니다. 조상들이 신포도를 먹었는데, 즉 조상들이 죄를 지었는데 후손들의 이빨이 시큼해진다. 즉 죄 없는 후손들이 벌을 받는다라는 뜻이었습니다. 이 격언에 대해서 어떻게 생각을 하십니까? 일리가 있다고 생각을 하십니까? 부모 때문에 자식들이, 부모의 죄 때문에 자식들이 그 죄에 대한 벌을 받는다고 생각을 하고 계시지는 않습니까? Next screen. 아마도 10계명 제2계명과 원죄론이 이러한 생각을 뒷받침한다고 생각을 할 수도 있겠습니다. 제가 이제 10계명 제2계명을 읽어보겠습니다. 너희는 너희가 섬기려고 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 어떤 것이든지 그 모양을 본떠서 우상을 만들지 못한다. 너희는 그들에게 절을 하거나 그것들을 섬기지 못한다. 나 주 너희 하나님은 질투하는 하나님이다. 여기서부터가 중요한 부분입니다. 나를 미워하는 자에게는 그 죄값으로 본인뿐만 아니라 3, 4대 자손에게까지 벌을 내린다. 그러나 나를 사랑하고 나의 계명을 지키는 사람은 수천 대까지 자손에 이르기까지 한결같이 사랑을 베푼다. 이제 이 계명 때문에 이제 그 속담이 맞다고 생각할 수도 있습니다. 그 다음에 원죄론에 관해서는 설명을 하기가 무척 어려운 부분입니다. 신학적으로 엄청나게 어려운 부분이기 때문에 또 원죄론에 관해서는 여러 가지 신학적으로 다른 견해들이 있습니다. 그러니까 여러분들이 관심이 있으시면 이 설교를 들은 후에 제2계명과 원죄론에 대해서 좀 더 알아보시기를 바랍니다. 혹시 가문의 저주라는 잘못된 신학을 들어보신 지 있는지 모릅니다. 부모가 잘못을 해서 그 죄 때문에 이제 3, 4대까지 우리는 죄가 없는데 그 대가를 치르고 있다라는, 치르게 한다는, 하나님이 그렇게 하신다는 신학이 있습니다. 그것을 가문의 저주라고 하는데 혹시 이 잘못된 신학을 두려워하고 계시다면 이 설교를 주의 깊게 들으신 후에
깊이 연구를 해보시기 바라겠습니다. How do you feel about the proverb? You may think it is plausible because you are reminded of the theology of the original sin on the screen and the particular phrase in the second commandment. I encourage you to revisit those two things after listening to this sermon. If you happen to believe in the generational curses and you are living in fear, please listen carefully to this sermon and then undertake a thorough study of that flawed theology. 이제 에스겔 시대로 돌아가 보겠습니다. 당시 유대인들은 그 격언을 되뇌이며 자신들이 죽게 고생하고 있는 이유는 모두 조상들의 죄 때문이며 본인들은 전혀 잘못한 것이 없다고 확신을 했습니다. 그러므로 자비로우신 하나님께서는 머지않아 자신들을 이제 가나안 땅으로 돌려보내실 것이라고 기대를 하고 있었습니다. 또 당시 대부분의 선지자들도 사람들의 이러한 사고를 적극적으로 지지하며 머지않아 귀향하리라는 달콤한 예언을 하고 있었습니다. 물론 그 예언들은 나중에 모두 거짓말임이 밝혀졌습니다. God declared that the proverb is utterly wrong, and the Jews' understanding their life situation was entirely wrong as well. They were as sinful as their ancestors, and they were paying the price for their own sins, not for their ancestors. 이제 하나님께서는 에스겔 선지자를 통해서 그 격언이 완전히 틀린 것이라고 지적을 하십니다. 그리고 그 격언을 더 이상은 말하지 말라고 명령을 하십니다. 사실 부모의 죄 때문에 죄 없는 자녀들이 벌을 받게 된다는 개념은 먼 옛날 모세 시대에 이미 거부가 되어 있었습니다. 신명기 24장 16절입니다. 아비가 자식의 죄로 죽임을 당해서는 안 되며 자식이 아비의 죄로 죽임을 당하는 일이 있어서도 안 됩니다. 사람은 각자 자기가 범한 죄에 대해서만 죽임을 당해야 됩니다. 에스겔보다 먼저 유대에서 활동했던 예레미야 선지자 또한 그 격언이 틀렸음을 이미 선포를 했습니다. 예레미야서 31장 29절에서 30절입니다. 그때 미래에 백성들은 아버지가 신포도를 먹었는데 아들의 이가 시다라는 말을 더 이상 하지 않을 것이다. 그러므로 신포도를 먹는 그 사람만 이가 시게 되는 것처럼 모든 사람은 자기 자신의 죄에 대해서만 책임을 지고 죽게 될 것이다. 또한 하나님께서는 에스겔 선지자를 통해서 당시 유대인들이 가지고 있던 자신들의 처지에 관한 생각이 완전히 잘못된 것이라고 선포를 하십니다. 그들은 조상들과 마찬가지로 사악하기 때문에 바빌론이라고 끌려와서 자신들이 지은 죄의 대가를 치르고 있는 것이라고 말씀을 하셨습니다. 하나님께서 에스겔을 선지자로 부르셨을 때 하신 말씀을 보면 당시의 유대인들이 얼마나 심각한 죄를 짓고 있었는지 알 수가 있습니다. 에스겔서 2장 3절이 되겠습니다. 사람의 아들아 에스겔아, 내가 너를 이스라엘 백성 곧 나를 배반하는 민족에게로 보낸다. 그들은 그 조상들처럼 범죄하여 오늘날까지 나를 거역하고 있다. 그들은 뻔뻔스럽고 고집스러운 백성이다. 그래서 내가 너를 그들에게 보낸다. 하나님께서는 그들이 에스겔의 예언조차 듣지 않을 것을 미리 아셨습니다. 그러나 에스겔에게는 그들이 듣든지 안 듣든지 주실 말씀을 선포하라고 지시하셨습니다. In Ezekiel chapter 18, two principles of God's judgment and their examples are described. Next one. Next screen. The first one, the only guilty person is punished. The second one,
the judgment is solely based on the current conduct. If I put together them, it becomes the only guilty person is punished solely based on the current conduct. The Jews, however, thought these principles were unjust. God can't judge and punish like that. They still believed that they were being punished because of their ancestors' conduct, so they did not repent, and God allowed their country to be destroyed, and they were exiled for over 70 years. 하나님께서 주신 말씀들 중 오늘 성경 본문에는 에스겔 18장에는 하나님의 심판 원칙 두 가지와 그 신뢰가 들어 있습니다. 첫 번째 원칙은 죄를 지은 당사자만 처벌한다입니다. 그리고 한 집안에서 3대에 걸쳐서 일어날 수 있는 사례를 실제로 말씀을 하고 계십니다. 5절에서 20절에 들어 있습니다. 이를 통해서 부모와 자식 사이의 죄에 대한 책임 소재와 이에 대한 하나님의 판결이 분명하게 제시가 되어 있습니다. 이제 그 사례를 설명을 하겠습니다. 제1대 할아버지는 올바르고 정의로운 사람이었습니다. 그러므로 그 할아버지는 하나님께로부터 벌을 받지 않습니다. 그러나 제2대가 되는 아버지는 사악한 사람이었습니다. 그러므로 그 2대는 자기 죄에 마땅한 벌을 받습니다. 그 다음 제3대 아들은 할아버지처럼 올바르고 정의로운 사람이었습니다. 그러므로 그도 전혀 하나님께로부터 벌을 받지 않습니다. 즉 제2대 아버지의 악한 행실이 제3대 아들의 상벌에는 아무런 영향을 미치지 않습니다. 즉 죄는 다음 세대로 물려지지 않습니다. 두 번째 원칙은 현재의 행실대로만 하나님은 심판을 한다입니다. 그 사례로 한 개인의 잘잘못에 대해 하나님께서 어떻게 판단하시는지가 설명이 되어 있습니다. 만일 누군가가 과거에 잘못을 저지르었더라도 만일 그 사람이 행실을 고치고 올바르게 살고 있으면 벌을 받지 않습니다. 반면에 과거의 모든 계명들을 지키고 아무리 많은 선행을 베풀었어도 현재 악을 행하고 있으면 이에 마땅한 벌을 받게 됩니다. 즉 개인의 삶에 있어서 과거에 어떻게 살았는지는 중요하지 않습니다. 현재 하나님을 올바르게 믿는 사람은 상급을 받고 그러지 못한 사람은 처벌을 받게 됩니다. 에스겔서 18장에 있는 하나님의 두 가지 판결 원칙을 하나로 합치면 죄를 지은 당사자만 현재의 행실에 따라 처벌한다가 됩니다. 그리고 하나님께서 이렇게 심판하시는 이유는 하나님께서는 모든 사람을 사랑하시며 그들에게 벌 주시기를 싫어하시기 때문입니다. 하나님께서는 어느 누구도 다른 사람의 죄 때문에 그것이 부모나 자식일지라도 억울하게 벌을 받게 하지 않습니다. 또 한 개인에 있어서도 과거의 죄를 뉘우치고 올바르게 살아 처벌을 피할 수 있기를 바라시고 또 기다리고 계십니다. 이러한 에스겔의 예언에 대해 유대인들은 하나님의 판결 기준이 불공정하고 그렇게 하나님께서 심판하실 리가 없다고 생각을 했습니다. 자신들이 극한의 고난을 겪고 있는 이유는 전적으로 조상들의 죄 때문이며 자신들은 신실하고 정의롭게 살고 있다고 확신을 했습니다. 이러한 잘못된 사고방식 때문에 그들은 회개하기는커녕 계속 하나님의 말씀을 거역하고 죄를 지었습니다. 물론 자신들의 악한 행실을 합리화시키기 위해서 아버지가 신포도를 먹었는데 자녀들의 이빨이 시큼해진다라는 격언을 계속 써먹고 있었습니다. 그리고 그 결과는 그들의 조국 유다 왕국의 완전한 멸망이었습니다. 가나안에 살고 있던 대부분의 유다 백성들도 바빌로니아로 끌려와서 이전에 살았던 사람들과 함께 70년간
고난의 유배 생활을 하게 됩니다. Next slide. Let me conclude this sermon. One of the epidemic phenomena in our society is blaming others for one's own faults. Christians are not exception. They tend to blame others for their own faults. They blame church, other Christians, church leaders, Satan and the demons, and they even blame God. In Ezekiel's day, God invited the Jews to examine themselves, not to blame others for their own sins, repent, and change their conduct. He also invites us to do the same today. So how would you respond to this invitation from God? 본 설교에서 처음에 이야기했던 것처럼 오늘날 우리 가정과 사회에 점점 더 늘어나고 있는 현상들 중에 하나는 남을 탓하는 것입니다. 실망스럽지만 기독교인들도 예외가 아닙니다. 자신들의 오해나 실수로 생긴 문제들의 원인을 다른 사람들에게서 찾으려는 경향이 있습니다. 그래서 교회를, 또 다른 교인들을, 목사 사모를, 또 목사를, 사탄이나 마귀를, 심지어는 하나님까지 탓을 합니다. 하나님께서 예레미야와 에스겔을 통해 선포하신 말씀의 핵심은 남을 탓하기 전에 먼저 자신의 생각과 말과 행동을 냉철하게 돌아보고 책임의 소재를 분명히 하라는 것입니다. 그리고 우리가 실수나 죄를 저질렀으면 이를 인정하고 진정한 회개를 하고 삶의 방향을 바꾸라는 것입니다. 이렇게 해야만 하나님의 용서와 축복을 받게 되기 때문입니다. 에스겔서 18장 30에서 32절에서 하나님은 유다 백성들에게 잘못을 인정하고 회개를 하라고 촉구했습니다. 그 말씀을 읽습니다. 나 주 하나님의 말이다. 그러므로 이스라엘 족속아, 나는 너희 각 사람이 한 일에 따라 너희를 심판하겠다. 너희는 회개하고 너희의 모든 범죄에서 떠나 돌이켜라. 그렇게 하면 죄가 장애물이 되어 너희를 넘어뜨리는 일이 없을 것이다. 너희는 너희가 죄은 지혜를 모두 너희 자신에게서 떨쳐버리고 마음과 영을 새롭게 하여라. 이스라엘 족속아, 너희가 왜 죽고자 하느냐? 죽을 죄를 지은 사람이라도 그가 죽는 것을 나는 절대로 기뻐하지 않는다. 그러므로 너희는 회개하고 살아라. 나 주 하나님의 말이다. 이와 같이 오늘날도 하나님은 우리에게 자신을 냉철하게 돌아보고 잘못한 것들에 대해서는 이를 인정하고 회개하라고 말씀을 하고 계십니다. 이러한 하나님의 촉구에 대해서 여러분은 과연 어떻게 응답을 하시겠습니까? 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리는 어려운 인생길을 걸어가다 보면